आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन की ओर जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह में जितने भी हैं और जितने भी देखेंगे वीडियो को, सुनेंगे, अंत तक देखना, ठीक है? तो आपको मालूम पड़ेगा वचन। तो आज का वचन हम देखेंगे थोड़ा। जो वचन सुनते हैं और जो नहीं मानते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा देखेंगे, ठीक है? और जो सुन के मानते हैं वो कैसे होते हैं, देखेंगे थोड़ा। आइए हम देखेंगे यहाँ मार्क लिखित, मार्क उसका 4 का हम देखेंगे, 4 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे वचन 14 से पढ़ेंगे, ठीक है? आइए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? बुणाली वाक्य गुणे जो माने शुणती पुणी शुणिबा क्षणी शयतान आसी सेमानंक ठारे बुणा जाइथिबा वाक्य हरण करि निए। सेमाने वाक्य शुणा जाइथिबा वाक्य बुणा जाइथिबा बाट पाखरे भूमि सदृश। सेहीपरि जो माने वाक्य शुणिबा क्षणी आनंदरे ताहा ग्रहण करती, किंतु सेमानंक ठारे चेर न थिबारु क्षणीय काल मात्र स्थिर रहंती। परे वाक्य सकाशे क्लेश बा ताड़ना घटिले सही क्षणी विघ्न पाती। सेमाने बुणा जाइथिबा पथरिया भूई सदृश। तो इन्हें कहूचे वचन जे जेनटा जेनटा बुणी छन सेटा ईश्वर को वचन है, ठीक अच्छे? बुणा जाऊे आज ईश्वर को वचन गुड़ी को जड़े लोग शुणुचे आओ सुनबार क्षणी जाइए क्या करुचे शुणुचे समय रे गा जड़े आसी शत्रु क्या करुचे शैतान आसिक चोरे नहीं जाऊे हरण कर कहे भल नहीं शुणब बेले तो नहीं जावा सेटा कहे। यूट्यूब ने भी आखिर शुणब जन शुणुच कि शुणब से माने जदि शेष जाक नहीं शुणब कथा कहले सेटा चूरे नहीं जावा, बुझले कि नहीं? तो इन्हें कहले जे जेनटा हाँ वाक्य बुणाली देखो जे बुणु जेनटा बुणले सेटा क्या है शैतान शुणवा क्षण शैतान आसिकी हरण कर कहूँ सेटा क्या ही जाऊे कहूँ जे जो माने शुणती पुणी शुणिबा क्षणी शयतान आसी सेमानंक ठारे बुणा जाइथिबा वाक्य हरण करि निए। से माने वाक्य शुणुथिबा बाट पाखरे भूमि सदृश। सेहीपरि जो माने वाक्य शुणिबा क्षणी आनंदरे ताहा ग्रहण करती, किंतु सेमानंक ठारे चेर न थिबारु सही क्षणीय काल मात्र स्थिर रहंती। परे वाक्य सकाशे क्लेश बा ताड़ना घटिले सही क्षणी विघ्न पाती। एंता लोग माने सुनसन और संगे संग विश्वास करसन आनंद रे ग्रहण करसन, किंतु कहूँ जे से माने कि वाक्य सकाशे जदि क्लेश बा ताड़ना घटला हेले क्या बा सही क्षणी से माने विघ्न पाती कहूँ छाड़ी देसन। से माने बुणा जाइथिबा पथरिया भूई सदृश। सेंता लोग पथर ने बुनी थिबा लोगर सदृश बोली कहूँ, बुझले? तापर इन्हें कहूचे देखबा सुनो आओ
ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଧନର ମାୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲାଲସା ପ୍ରବେଶ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ ଓ ତାହା ଫଲହୀନ ହୁଏ। ମୋ ହାତରେ ପଢ଼ୁଛେ ଶୁଣୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣିବେ କଲ୍ କରି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେଟାକେ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା କହୁଛି, ଧନର ମାୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲାଲସା, ଧନର ମାୟା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟର ଲାଲସା ପ୍ରବେଶ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ, ତାହା ଫଲହୀନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲାଲସା ଢୁକିଗଲା ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ, ବାକ୍ୟକେ ଚାପି ପକାଉଛି କହୁଛି, ଜାଗାରେ ଚାପି ପକାଏ ଆଉ ସେ ଫଲହୀନ ହୁଏ କହୁଛି। ଫଲନି ଫଲେ ସେ ନ ପାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍? ସେହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟା ଗଛ ସଦୃଶ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଶୁଣିକଲା ଗ୍ରହଣ କରସନ୍ ଏବଂ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ ଓ 100 ଗୁଣ ଫଲ ଫଲନ୍ତି। ଏତେ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ ଫଲ ଫଲସନ୍ କହୁଛି। ଏମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ ସେମାନେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ। ସେନ୍ତା ଲୋକଟା ହଉଛେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନ ଉତ୍ତମ ଭୂଇଁ ସଦୃଶ, ଯେମାନେ କି ଫଲ ଫଲୁଛେ 100 ଗୁଣ, ଗୋଟେ ନାଇଁ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ ଫଲ ଫଲସନ୍ କହୁଛେ। ହାଲେଲୁୟା, ବୁଝନ୍ ଟିକେ। ହେଲେ ଆଜ ମସି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଛ, ଯେନ୍ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଆଜ ମସି ଜୀବନରେ ତୁମର ଜୀବନ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକଲା ଏନେ ରଖିକଲା ତୁମେ ଫଲ ଫଲୁଛ, ୟାନି ଫଲବାର ଫଲ ଫଲବାର ଲାଗି କହୁଛନ୍। ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଉତ୍ତମ ଭୂଇଁରେ ମୁଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛେ ମାନେ ଏଟା ଫଲ ହେବା କହୁଛେ, ଫଲ ଫଲବା କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାକ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ନେଉଛେ, ଆସ ଲୁକ୍ ଯିମା, ଲୁକ୍ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 34 ଟିକେ ପଢ଼ମା। ଲୁକ୍ 21 ର 34 କାଣା ଲେଖା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 34 କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ, ଆଉ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। ସବକନେ ଆସିବା ଏପରି ବିନାଶ କହୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରହିବ କହିଲେ। ମହାଥରେ ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। ଇନ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ନିଜର ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। ମସି ଲୋକ ମାନେ ସାବଧାନ ହେବାର କାଜେ କହୁଛି ବଚନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାବଧାନ। ଇନ କହିଲେ ଯେ ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ, କାଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା, କାଲେ ନିଲେ ତୁମର ହୃଦୟଟା ମତ ବଦଲିଯିବ, ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ, କାଣା ଖାଇମୁ କାଣା ପିନ୍ଧମୁ ବୋଲି କହିଲା ଚିନ୍ତାଥି ପଡ଼ବାଟା, ଚିନ୍ତାରେ ଭାଇନେ କହିଲେ ଯେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ,
ସେ ଚିନ୍ତା ଥି ପଡ଼ିଗଲା ଯଦି ମସି ବନିଗଲା ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛ ହେଲେ ହୁଏ ଆଉ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ହଠାତ୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ବା କହୁଛେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ କହୁଛେ। ଦେଖିପାରିଲେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିଲାଗି ଚିନ୍ତାରେ ନି ପଡ଼ି ରହିବ। କହିବାର ମତଲବ ଏଇ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଯେ ତୁମେ କେ ଜଣାଉଛେ ବଚନ ଆଜ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଦେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ନି ପଡ଼ମା। ଆମେ ମସି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ନି ପଡ଼। କେମିତି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ସେନେ ଦେଖିଲ ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ବାକ୍ୟକେ ଶୁଣୁଛନ୍ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ମାନିକିନି ଚଲବା ଯୋଗୁଁ ସେଟା କହୁଛେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ କି କାଁ କରୁଛେ, ଶୈତାନ ଆସିକି ଚୁରେ ନେଇ ଯାଉଛେ କହୁଛେ, ଫଲହୀନ ହଉଛେ। ଏଥିଲାଗି କହୁଛେ ନିନ୍ଦା କହୁଛେ ଯେ ଲୋକ ସେଟାକେ ଧ୍ୟାନ ନି ଦେଇକିଲା ସେଟା ବଚନକେ ଫଲ ନି ବ୍ୟବହାର ନି ହେବାର ଯୋଗୁଁ ସେଟା ଫଲ ମାନେ କାଁ ହଉଛେ, ଚିନ୍ତାରେ ମତ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଲୋକ ମତ ତାଇନେର କହିଲେ ଯେ ମତ ବଦଳି ଯାଉଛି ମଦ୍ୟପାନରେ। ଏଥିଲାଗି ତୁମ ହୃଦୟଟା କାହିଁ ନି ହେବାର କଥା କହୁଛେ। ଇନେ କହିଲେ ଏଥିଲାଗି ଯେ ଇନେ କହୁଛନ୍ ପରେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଜୀବିକା ଚିନ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଆସି ପଡ଼ବା। କାଣା ଆସିବା? ବିନାଶ ଆସିବା କହୁଛେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ବଚନକେ ଦେଉଛେ ତମକେ ତିମଥିକେ ଜିମା ଟିକେ ପ୍ରଥମ ତିମଥି 6:9 ଟିକେ ପଢ଼ମା। ଆଜ ମସିରେ ଥିବା ଲୋକ ବି ଆଉ ନିଥିବା ଲୋକ ବି ତ ଅଛନ୍। ମସିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଫସିକି ରହୁଛନ୍। କେମିତି? ଧନର ମାୟା ଥି। ଏଥିଲାଗି ବାକ୍ୟକେ ଚାପି ପକଉଛେ। ତିମଥି ପ୍ରଥମ ତିମଥି 6:9-10 ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫାନ୍ଦରେ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ଓ କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ବିନାଶ ରୂପ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ କରେ। କାରଣ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ମାଟିକଲା ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ହୃଦୟକେ ଭାଙ୍ଗିକଲା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍। କାହିଁକି ଲାଗି? ଧନ ଲାଗି। ଧନ ଥି କିନ୍ତୁ ତାର ଲୋକମାନକେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ ଦେଖମା ଶୁଣମା 11ରେ। କିନ୍ତୁ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ତୁମେ ଏହି ସବୁରୁ ପଳାୟନ କରି ଧାର୍ମିକତା, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଆଉ ଆମେ ପଢୁଛେ ଶୁଣବେ, ଏଟା ମସି ଲୋକମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ତୁମେ ଏହି ସବୁରୁ ପଳାୟନ କରି ଧାର୍ମିକତା, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଆଜ ଏଠି ଅନୁଗାମୀ ହେବାର କଥା ମସି ଲୋକମାନେ। ବୁଝୁଛ ତ? ସେଥିଲାଗି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛ ଭଲ କରି ଶୁଣବ ଆଉ ମାନବ ବାକ୍ୟ କେବେଲେ ତ ଫଲହୀନ ହେବ, ଫଲ ଫଳବ। ଦେଖିଲ ଯେ ସେଇ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟା ବୁଦା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେଟା ଚାପି ପକାଇଲା କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ତ? ମହାଚାରିନେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣଉଛେ ତମକେ ଟିକେ ଶୁଣବେ। କହିଲେ ଯେ ବୁଣାଲି ବାକ୍ୟ ବୁଣେ, ବୁଣାଲିଟା ବାକ୍ୟ ବୁଣସି କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ପୁଣି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଶୟତାନ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ହରଣ କରିନିଏ। ଦେଖ
ବାକ୍ୟ ବୁଣବାର ସମୟ ଥି ଶୈତାନ ଆସିକିଲା ମଧ୍ୟ ଜଣକ ଠାନୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ଭଲ କରି ଶୁଣବାର କଥା, ବଚନକେ ଶୁଣିକିଲା ମାନବାର କଥା। ଯେନ୍ଟାକି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏନେ କହୁଛେ ଶୁଣା ଯାଉଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କହୁଛେ, ଉଚିତ କହୁଛେ, ନିଲେ କାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ କହୁଛେ। ଯେ ଭଲ ନି ଶୁଣବାର ଆଉ ନି ମାନବାର ହେଲେ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। ଏନେ କହୁଛେ ଏଥିଲାଗି ଯେ ଶୈତାନ ଆସିକିଲା ହରଣ କରିନିଏ କହୁଛେ। ସେହିପରି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖର ଭୂମି ସଦୃଶ। ଏନ୍ତା ଲୋକଟା ମାନେ ବୁନିଥିବାର ସେ ବାଟ ପାଖର ଭୂଇଁଆ କହୁଛେ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେନ୍ଟାକି ଶୁଣିକିଲା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରସି, ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରସି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଚେର ନଥିବାରୁ ଶୁଖିଯାଏ। ଏନେ କହୁଛେ ଚେର ନଥିବାରୁ କ୍ଷଣି କାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଲାଗି ସେମାନେ ଚେର ନିଥିବାରୁ କିଛି ସମୟ ରହସନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଘ୍ନ ପାଆନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କାଁ ହେଲେ ମାନେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟଲା ବେଲେ ସେମାନେ ବିଘ୍ନ ପାଆନ୍ତି କହୁଛେ। ସେମାନେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥରିଆ ଭୂଇଁ ସଦୃଶ। ସେନ୍ତା ଲୋକଟା ବୁଣା ଯାଇଥିବା ସେ ପଥର ନେ ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ମଞ୍ଜିଟା ଗଜା ତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଗଜାନି ଶୁଖିଯିବା, ମରିଯିସି ନା। ପଥରିଆ ଭୂଇଁ ସଦୃଶ କହୁଛେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଧନର ମାୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲାଲସା ପ୍ରବେଶ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ, ତାହା ଫଲହୀନ ହୁଏ। ଦେଖିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି ଯେନ୍ଟାକି ବାକ୍ୟକେ ତ ଏନେ ଦେଖୁଛ ଯେ ବାକ୍ୟକେ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିକଲା ତାହାକେ କାଣା ଚିହ୍ନି ମାଡ଼ି ଦଉଛି। ଦେଖୁଛ, ଦାବି ଦଉଛି ସଂସାର ଚିନ୍ତା ତାହାକେ ମାଡ଼ି ଦଉଛି। ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଧନର ମାୟା। କେନ ମାୟା? ଧନର ମାୟା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲାଲସା, ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଲସା ବିଷୟଟା ଏନେ କହୁଛେ ଯେ ଲାଲସା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାର ଭିତରେ, ଆଉ ଚାପି ପକାଏ। ସେଟା କହୁଛେ କାଁ କରୁଛେ? ପ୍ରବେଶ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ ଓ ତାହା ଫଲହୀନ ହୁଏ। ସେଟା ଫଲହୀନ ହଉଛି କହୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍? ଆଶା କରି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଫଲହୀନ ହଉଛି, ଏନ୍ତା ହିସାବ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ ଓ 100 ଗୁଣ ଫଲ ଫଲନ୍ତି। ଯେନ୍ଟା ବାକ୍ୟକେ ଶୁଣସନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରସନ୍, ସେମାନେ ହେଟା କହୁଛେ ଯେ ସେମାନେ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ ଫଲ ଫଲସନ୍ କହୁଛେ। ସେମାନେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ। ସେନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ହଉଛେ ଉତ୍ତମ ଭୂଇଁ। ଆଜ ସେ ଉତ୍ତମ ଭୂଇଁ ହେବାର କଥା ହର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ଏନେ କେତେ 30 ଗୁଣ, କେତେ 60 ଗୁଣ ଅଛ ଫଲ ଫଲୁଛେ, କେତେ 100 ଗୁଣ ହଉଛି। ଆଜ 100 ଗୁଣ ଫଲ ଫଲବାର କଥା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଶା କରେ ବଚନକେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଠାରୁ ବଚନଠୁ ଏତିକିରୁ ଆମେ କିଛି ସର୍ଟ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏନୁ ମୁଇଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର करब। प्रभु वाक्य आशीर्वाद करो। आमीन। प्रार्थना करो। सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। आज के वचन के द्वारा प्रभु सभी को ब्लेस करना मेरे राजा। जितने वचन पढ़े हैं पिता, वचन सबके जीवन में प्रभु कार्य करना मेरे राजा। सभी आदर महिमा तुझे देते हुए मेरे जितने भी भाई बहन देखेंगे उन सभी को पिता आशीर्वाद करना, वचन के द्वारा परिवर्तन करना मेरे राजा। सभी महिमा आदर तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना कबूल कर। आमीन। प्रेज लॉर्ड। ठीक अच्छे, आया पुनर्बार हमें आशा दिन मान पुनर्बार
वीडियो द्वारा में साक्षात हवा। जय मसीह की।